जो बोले सो न पै। सतगुरु स्वामी सरदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपल दास सतगुरु सर्वदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोड़े। सो हमारी रक्षा करे, विघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी दे पावन चरना कमलों विच विराजमान बीबी भाइयों जी समूह परिवार वालों अपने गृह विखे अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी विच समुची मानवता नूं उपदेश बख्शिश करते हैं। जे सब खेल गोविंद के, अंत न आवे कोई। कह रविदास विचार के, प्रभ में रहो सोए। कि जो सृष्टि पैदा की है हर ने, ये सारे ही खेल हरदे हैं और इसका कोई आदंत नहीं पा सकता। जो जीव हर का सिमरन करता है संतां महापुरुषों की कृपा नाल वो हर विच समा जाता है और उसका ही रूप हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां सारिआं नूं अनमोल जीवन प्राप्त होया है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे। बहुत जन्म बिछड़न तो बाद ये अनमोल जीवन प्राप्त होया है। इसलिए इसनूं अपने रहबरां दे लेखे भाव समर्पित करना चाहिए है। तो जिहड़े जीव समर्पित कर दिंदे हन उन्हां नूं गुरुआं दा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। नहीं तो जीव की जो सोच है बहुत छोटी है। आप ही ने बेटी पासों शब्द सर्वण किया, कूप परियो जैसे दादरा, किश देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन विख्या भी मोया, किशारा पार न सूझ। जगत गुरु रविदास जी महाराज आप परमात्मा स्वरूप, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। एडी बड़ी सर्वित अवस्था जिन्हों ने अमृत बाणी की शुरुआत इतों की कि हर जी आप विच और मेरे विच, मेरे विच और आप विच कोई अंतर नहीं है। तो सतगुरु जी चारण करते हैं, कूप भरियो जैसे दादरा। जिमें खूह दे विच डड्डू पिया, उसनूं बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं है। देखो जो तलाब का डड्डू है वो भी छप्पा मार के बाहर आ सकता है, पर खूह डूंगा होने करके वो जो डड्डू है वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए सतगुरु ने खूह डड्डू की दात दी है। कूप परियो जैसे दादरा, किस देश विदेश ना बूझ। कहते जिवें खूह में एक डड्डू पिया, मेंढक पिया, उसनूं बाहर खूह की दुनिया तो कोई ज्ञान नहीं है। देश विदेश है, कोई बाहरली दुनिया है, उसनूं उसका कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि ऐसे मेरा मन विख्या भी मोया, कि इशारा पार ना सूझ। वो जीव का मन इन्ना विकारां विच इन्ना लिमिटेड है कि उत्थे फसिया होया, उसनूं अपना बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। लोक परलोक सवारन की कोई सोझी नहीं है। इसी प्रकार ये जीव इस संसार विच अज्ञानता रूपी खूह विच पिया है। संत महापुरुष नूं कढण वास्ते आउंदे हन। जिवें एक खूह विच डड्डू सी और उसके किनारे एक बारी मानसरोवर ते रहण वाला हंस आ गया। वो उसते दया आई कि इसनूं बाहर कढीए। वो कहण लगे भाई
ਤੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫੇਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਫੇਰ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਸੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਜੈਸਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਸਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜੈਸਾ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੂਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਿਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਆ, ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਦੀ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਝਮਕ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜੀ ਰਾਓ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਦ ਬਾਤ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਵਨ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੂਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੈਸੇ ਦਾਗਾ, ਕਿਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਆ, ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਮਰਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀਵ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਦਰੀ ਸਬਰ ਨਿਵਲ ਵਿਵੇਕ ਪੁੱਤ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਮਰਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਆਪ ਦੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਵੇ ਸਮਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਵਰਚੂਸ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਜੋ ਐਸੇ ਸਮਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਕਹੁਰ ਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮੌਜ ਹੈ। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहने को शोभा नहीं देखा ही परवान। कहते अपने गुरुआं दे चरना कमलों 'ਚ ਇੰਨੀ मौज आ कि उस जीव ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਆ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਭਰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਸੁਰਤ ਕਲਾਲੀ, ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਪੀਣਾ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਕਲਾਲੀ, ਕਲਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਲਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਪੀਆ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਭਰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਸੁਰਤ ਕਲਾਲੀ, ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਪੀਣਾ ਰੇ।
ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਪੀਣਾ ਦੇ ਪੀਵਤ ਪੀਵਤ ਆਪਾ ਜਗ ਭੂਲਾ ਰਸ ਮਾਹੇ ਬੁਰਾਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰਸ ਮਾਹੇ ਬੁਰਾਨਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਬਿਸਰ ਗਿਓਰ ਵਿਦਾਸਾ ਉਨ ਮਨ ਸਦਮਤ ਬਾਰੀ ਦੇ। ਦਰ ਘਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪੀ ਘਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੀਸ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਥੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦਰ ਕਰ ਬਿਸਰ ਗਿਓਰ ਵਿਦਾਸਾ ਉਨ ਮਨ ਸਦਮਤ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ ਮਨ ਕੀ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਬੈਠੇ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਪਲੇਸ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਸਪਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਚੌਥੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਨ ਮਨ ਸਦਮਤ ਬਾਰੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਚਾਲੇ ਛੂਟੇ ਨਾਹੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਦਰਾ ਕਾ ਪੀਜੀਏ ਜੋ ਚੜੇ ਚੜੇ ਉਤਰਾਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੀਏ। ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਏ। ਮਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਿਰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗ ਕੱਚਾ। ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਫਲਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਨਾਵਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੀ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨਬੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜੋੜੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਮਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਕੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦਾ ਦੋ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਟੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਧੋਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਬਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਾਗ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਧੋਤਾ, ਉਹ ਲਿੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਗਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਧੋਬੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਾਗ ਮਚੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਭ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੀਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ
ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜਨਮ ਨਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਆ। ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਤਸੰਗ, ਕਥਾ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਿਪਛਕੇ ਲਕਸ਼ ਪਾਏ ਕੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੁਖ ਖੋਲੇ ਕਬੂ ਨੈਣ ਦੇਖ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾ ਲਵੇ, ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਸੇ ਮੁਕੰਦ ਕਰੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਚਲਤੀ ਚਾਕੀ ਦੇਖ ਕਰ ਦੀਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ? देखो बड़े दो पार्टनर के बीच में साबित बजाना कोई कि दो पुड़ा दे विच ਚੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਬਤ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਕਰ ਦਿਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ। ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। कबीर साहब हमारा ब्रह्म ज्ञानी सी। दो पार्टनर के बीच में साबित बचाना कोई कहते संसार माया और अज्ञानता इन्हों के ਵਿੱਚ फस के कोई साबित नहीं बचा, सब बचते जाते। तो महाराज कहते बचया, कहते किहड़े विचले कीली ना लगे, कहते कीली नाल जुड़ गए, लग गए, वो बच गए। कीली तो भाव ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो देखो कितना बड़ा ज्ञान। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पार्टनर के बीच में साबित बचन कोई। एक आंध्र प्रदेश फिल्म सी जो जान का मौका मिला, वो सारा कुछ दिखाया सी। तो देखो जो अपने गुरुओं जुड़ गए, मिशन जुड़ गए, वो दूसरे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते। जीवन में मुसीबत भी आउंदियां, जो आप रहबरां दा इतिहास पढ़ते कि उत्ते मुसीबत आईयां, और जो संतां महापुरुषां दा इतिहास पढ़े किन्नियां जिन समाज ने कुछ करना उहदे रस्ते च रुकावटां भी आउणियां, मुसीबतां भी आउणियां। और जिहड़े अपने मार्ग ते टल रहिंदे, महाराज हरिदास जी फरमाया करते सन, मैं मार गुआई, खुद ही छोड़ के मिली खुदाई, जियो कर बूंद समुंद समाई, की फाने साहब कहावा मैं, की दिल दा हाल सुनावा मैं। कहंदे मैं जदों ये गुआच गई, खुद ही छड्डती बंदे ने, सरंडर हो गया, फिर खुदाई मिल गई, गुरुआं नाल जुड़ गया। कहंदे फिर की फानी साहब कहावा मैं, कहंदे जिवें बूंद समुद्र में समा जाती आ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਣ ਵਡਾਈ ਮੈਂਬਰੀ
ਲਈ ਰਫਲ ਗਲ ਪਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਸਭ ਉਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਣ ਬੜਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਰਫਲ ਗਲ ਪਾ, ਰਫਲ ਗਲ ਪਾ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ਭਲਾ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁ ਭੁਲਾਤਾ। ਔਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਜੀਵ ਸਤਾਉਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਸਤਾਉਣੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਮਝਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰ। ਨਾਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਚ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਹੇ 2 ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 4 ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣਾ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਮਸ ਸਹਿ ਸਹਨ ਸਿੱਖੀ ਹਰ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। 21,600 ਸਵਾਸ ਹਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਬੰਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦੇ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੱਦਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਚਾਲਾ ਬਾਈ, ਕਰਮਾ ਬਾਈ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ, ਰਾਣੀ ਭਾਨਮਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਆਬਾਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ UN ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ, ਪੰਥ ਆਪਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਅ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ਮ ਸਨੇਹਤਾ ਪਰਾਧੀਨ ਕਾ ਦੀਨ ਕਿਆ, ਪਰਾਧੀਨ ਬੇਦੀਨ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਕੋ ਸਭ ਹੈ ਸਮਝੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਰਾਏ ਦੀਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੀਨ ਸਮਝਦੇ। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज ने फरमाया, कबीर दीन गवाया दुनी सो दुनिया चाले साथ। कई बार जीव दूजे ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਲੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਵਾਕਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਵੀ ਐਸੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਈਏ। ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। और देखो संत समाज ने कितना बड़ा स्टेप लिया। आज रविदास से कम पूरी वर्ल्ड फैल गया और एक दिन सारे फैल के रहना। तो आप सब संगतां का बहुत बड़ा योगदान। आप जिथे ते बैठी जिन्ना योगदान पा सकते पाइए। यही आने वाला इतिहास आ। आने वाली पीढ़ियां ये कह साढ़े बजुर्ग कुछ नहीं दे गए, हूँ ये कह सानू याद कर गए। तो ये आज़ादी का निग आप भी माणते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी ने माणना। तो सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सुंदर पैर जग गुरुदास, जो बोले सुंदर पैर सतगुरु स्वामी पता नहीं जब सतनाम ममते होएगा।